నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे मणिमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ चरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धम् ऊतं सरश्च महदा परिवर्तनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वानलीयम् विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनवतारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जगदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलकलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलभद्राख्यं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्राय त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महात्मः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चाः भीष्मद्रोणतटा चैत्रजिता गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाश्वत्थामकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवहिरण्यनदीकैवर्तके केशवे धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्येयमाटं यशोऽधिकं यतोऽधिकं महत्त्वात् भागवत्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वे 142ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುಟ 544 ಜಯದ್ರ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಸಾತ್ಯಕಿ ಭೂರಿಶ್ರವಸುಗಳ ಯುದ್ಧ. ಭೂರಿಶ್ರವಸು ಸಾತ್ಯಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಕತ್ತಿಯನ್ನೆತ್ತಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಅವನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು. ಹೇ ರಾಜ,
ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ, ರಾಜ, ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಅರ್ಜುನ ಬಳಿಗೆ ವೇಗದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಭೂರಿಶ್ರವ ಥಟ್ಟನೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನ ತಡೆದು, ಅಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಈಗ ನೀನು ದೈವವಶದಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈಗಲೇ ನೀನು ಓಡಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಹಿತಿಯೇ. ನಾನೇ ಶೂರನೆಂದು ಹೆಮ್ಮಗೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನು ಕೌರವ ರಾಜನನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಮೈ ಮುರಿದವಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಈಗಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮರಾಜನು ನಿನ್ನ ಸಾವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಕಿಡಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನು ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಂಥದ್ದು ಎಂದನ್ನು ತಿಳಿತಾನೆ. ನಾನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೋರಿಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಗೂಡಿತು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ನೊಡನೆ ಈಗ ನಾನು ನಡೆಸತಕ್ಕಂತ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪೌರುಷ ಎಂಥದ್ದು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದೀಯ. ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜ, ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ರಣರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ಹತರಾದ ಶತ್ರುಗಳ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪ್ಯಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಾತ್ವಿಗೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸಿಂಹದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ಷುದ್ರ ಮೃಗದಂತೆ ಬದುಕಿ ಹೋಗಲಾರೆ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಾತ್ವಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಕೌರವಯ್ಯ, ಈ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಬೆದರಿಕೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆದರೋನಲ್ಲ. ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಯ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಕಂಡವನಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಯುಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲನೋ ಅಂತವನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹತನಾಗದೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಈ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಲಾಪಗಳಿಂದ ಏನು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ಶರತ್ಕಾಲದ ಮೇಘದ ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಈ ನಿನ್ನ ಗರ್ಜನೆಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ಈಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆತರ ನನಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೌರವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೂಮದ್ದಲಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೋಪದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಮದದ ಆನೆಗಳಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಹಠದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ಸೋಮದತ್ತ ಪುತ್ರನಾದ ಆ ಭೂರಿಷ್ಠವಸು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು 10 ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕೆ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಹೆಬ್ಬುಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ, ಮದದಾನೆಗಳು ದಂತಗಳಿಂದಲೂ ತಿವಿದಾಡುವಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಬ್ಬರ ದೇಹದಿಂದಲೂ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ಒತ್ತೆಯಾಗಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ದ್ಯೂತವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರು ಆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಮಗಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿಗಾಗಲಿ ಸದ್ಗತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕೌರವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಸ್ಮಯ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎವೆ ಇಕ್ಕದೆ ಅವರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಬ್ಬರು ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಆಗಾಗ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ರಥ, ಧ್ವಜ, ಪತಾಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿ ಕೆಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮರೆಸುವರು. ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು, ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಥ ಮುರಿದೊಡನೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಖಡ್ಗ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎತ್ತಿನ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಗತಿಗಳಿಂದ ಸುಗ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಖಡ್ಗಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಭ್ರಾಂತ, ಉದ್ಭ್ರಾಂತ, ರಥ, ಆವಿದ್ದ, ಆಪ್ಲುತ, ವಿಪ್ಲುತ, ಶ್ರುತ, ಸಂಪಾತ, ಸಮುದೀರ್ಣಗಳೆಂಬ ವಿವಿಧ ಗತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷತ್ರವಿದ್ಯೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಅಸ್ತ್ರಗಳು, ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ, ಮುಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ಕತ್ತಿಯೊಡನೆ ಓಡಾದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಡ್ಗಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ವಿವಿಧ ಗತಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡುದು. ಒಬ್ಬರ ಸಂಚನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿಳಿದು ಚಕ್ರಗತಿಯಿಂದ, ಚಿತ್ರಗತಿಯಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ, ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನ, ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಖಡ್ಗ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳು ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಬಾಹು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಉಬ್ಬಿದ ಎದೆಯಿಂದಲೂ ನೀಡಿದ ತೋಳುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಉಕ್ಕಿನ ಒನಕೆಗಳಂತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಮುಷ್ಟಿಘಾತಗಳು, ಅವರ ಎಳೆದಾಟ, ಅವರ ಹಿಡಿತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡತಕ್ಕ ಯೋಧರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಕರಗಳಾಗಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಾ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ನಡುವೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಘಾತದಿಂದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಹಾಧ್ವನಿಯಂತೆ ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿ ಉಂಟಾಯಿತು.
ದಂತಗಳಿಂದ ಆನೆಗಳು, ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಗೂಳಿಗಳು ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಲೆಗಳಿಂದ ಘಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಕಾಲನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಡಿದು ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲನ್ನು ತೊಡರಿಸೋದು, ಚುಚ್ಚುವುದು, ಹೊಡೆಯೋದು, ಹೆಣಗಾಡುವುದು, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅಮುಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಡಿಯೋದು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊರಳಿಸುವುದು, ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದು, ಮುಂದೆ ಬರೋದು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎತ್ತಿ ಬಿಸುಡೋದು, ಹಾರೋದು, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೆಡಹೋದು. ಹೀಗೆ ಬಲಾಢ್ಯರಾದವರಿಬ್ಬರು ಅನೇಕ ಮುಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು. ಬಾಹುಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸತಕ್ಕಂತಹ 32 ವರ್ಷಗಳು ಅವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಆಯುಧ ರಹಿತನಾಗಿ ಬಾಹುಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು, ಅರ್ಜುನ ಅದೋ ನೋಡು, ಸಾತ್ಯಕಿಗೆ ಆಯುಧಗಳಿಲ್ಲ, ರಥವಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೈಯಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳೊಡನೆ ಮೇಲೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತನು ಹೀಗೆ ಬಾಹುಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರೋದು ಅಪಾಯಕರವೇ. ಅವನು ಬಹಳ ಬಳಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಹು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬೈದಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಬಲ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ಅನೇಕ ರಥಿಕರೊಡನೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇದುವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ, ಮಹಾರಥ ಪ್ರಧಾನರನ್ನ 100 ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಹಳವಾಗಿ ಆಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಯುದ್ಧದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬಂದು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯುದ್ಧವೇ ಉಚಿತ ಎಂದು ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರಾಂತನಾದವನಾಗಲೇ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದವನನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪದ್ದು. ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಭುಜಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನ ಭುಜಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದ್ದಿತು. ಆ 2 ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿರುಗಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಅದೋ ನೋಡು, ಸೋಮದತ್ತ ಕುಮಾರನಾದ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸಿನ ಕೈಗೆ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ. ಅಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬಹಳ ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞಶೀಲನೆನಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡ ಆ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸಿನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾತ್ವಿಗೆಯೋ ನಿನ್ನ ದಶೆಯಿಂದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬಾರದು. ಬೇಗನೆ ಅವನನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗು ಎಂದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಸಿಂಹವು ಆನೆಯನ್ನು ಹೇಗುವ ಹಾಗೆ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು, ವಾಸುದೇವ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಸ್ತವೇ. ಆ ಕೌರವ ರಾಜನು ಸಾತ್ವಿಕೆಯೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆನೆಯು ಸಿಂಹವನ್ನು ಹಿಡಿದಂತೆ ಅವನು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಇದೇ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೇನು, ನಾನು ಇವರನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ರಂಧ್ರವನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ ಇವರನ್ನ ಮೊದಲು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಾರದ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಈಗ ನನಗೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಬೇರೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಬಾರದು. ಆದರೆ ನನಗಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದಾದರೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ. ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ಧರ್ಮವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವಾಗಿರ್ಲಿ, ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನಾದ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ಲಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೂ ಅವರು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದರು. ಅರ್ಜುನ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸಿನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಎಳೆದಾಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತು, ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ? ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನೋ ಆದ ಸಾತ್ವಿಕೆಯೋ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾನೆ. ಪಾರ್ಥ, ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅತಿಶಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿರತನಾಗಿಯೂ ಶಸ್ತ್ರಹೀನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದರೂ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಈಗ ಕೌರವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದದ್ದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅಪಾಯದಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಅತ್ತಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಹಾಧನುರ್ಧನಾದ ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ, ವಾಸುದೇವ, ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸಿನ ಪರಾಕ್ರಮವು ನನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಮಕ್ಕಳಾಟಿಗೆಂತೆ ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಸಿಂಹವು ಆನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುವಂತೆ ಅವನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಗೆಯ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೆಡಹಿ ಅವನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಆ ಸಾತ್ವಿಗೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಓರೆಯಿಂದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ತೋಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ. ಕೇಯೂರಾಂಗದಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾದ ಅವನ ನೀಡಿದ ತೋಳು
ಸೇನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಧ್ವಜವನ್ನೇರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಹಾಹಾಕಾರ ಇದ್ದಿತು. ನಿನ್ನವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾತ್ಯಗೆ ಈ ಕ್ರೂರವಾದ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲಾರದೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಾತ್ಯಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಡಿಗೋಯಿತು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲವೂ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಸೈಂಧವನ ಮೇಲೆಯೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಸಾತ್ವಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಸಿಂಹದ ಮರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸದೆ ತೀರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷುರಪ್ರವನ್ನ ಗಾಂಡೀವದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಆಕಾಶದ ಗೊಳಿಯಂತೆ ಹೊರಟು ಬಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದ ಭೂರಿಷ್ಠವಸನ ಬಲದೊಳಗೆ ತಗುಲಿ ಅದನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 142ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಗಮನಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ 3-4 ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನ್ನ. ನೋಡು, ಅವನ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೊದಲು ಅವನು ರಕ್ಷಿಸು, ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಹಳ ಬಳಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೌರವರನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬಾರದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಏನೋ ಧರ್ಮ, ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗೀತೆನಲ್ಲಿ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅಧರ್ಮವೋ ಧರ್ಮವೋ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಈ ತರ ಎಡವಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿವೇಕ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವುಗಳಿದ್ದು ನಡೆಸದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲಿನೇ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ತನ್ನ ಕಡೆಯವನು ತನಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನೀತಿನ ಇವರಿಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರು. ವಿಷ್ಣು ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ. ಮಾಲಿ ಸುಮಾಲಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಾಕ್ರಮ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ಭಗವಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಿದು ಓಡಿಸಿದ. ಸೋತು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸುಮಾಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಾತಾಳದ ಕಡೆಗೆ. ವಿಷ್ಣು ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸುಮಾಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ಪೌರುಷದಿಂದ. ಒಬ್ಬ ಸೋತು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ತಿಳಿದೇ ಇರೋರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ನಿನಗೆ ವಿಷ್ಣು ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂತ. ವಿಷ್ಣು ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿರಿಗಲಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನನ್ನ ವ್ರತ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೇ ನಮ್ಗೆ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ, ಅಸುರರು. ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ರಸಾತಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಬಿಡದೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ. ನಾವು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಅವನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಸುಮಾಲಿ? ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಘಟನಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು, ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಹಂಗಾಗೋಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗೋಲ್ಲ. ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋದು ಸೇರಿ, ಆದ್ರೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೇಳೋದು, ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಮನೋಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳೋದು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇವ್ರದಾಯ್ತು. ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರೆ. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಸಿಗತ್ತೇನು? ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ದೈವಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವಿಷಜ ವೈದ್ಯ, ಈ ಅನೇಕ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನೇ ಇದೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಒಂದು ಇದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಇತಿಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ,
ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ, ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಭಗವಂತನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವಂತ. ಹೀಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿನೋ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯವು. ಇದು ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3 ಸಲಿ 4 ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇದು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಾಟಕಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ದ, ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದು. ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು ರಾಕ್ಷಸಿ, ಅವಳನ್ನ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಾಲ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಅವಳ ಶಕ್ತಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ರಾವಣನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು ವರ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವನು. ಒಂದು ತಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ತಲೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕ ಬರುತ್ತೋ? ಬಂದೇನಾದ್ರೂ ಅವನು ನಾನು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಬೋಣ ಅಂತ. ಜೇತವ್ಯಂ ಇತಿ ರಾಮ ಮರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ರಾವಣ. ಅದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೇನೆ ಧರ್ಮದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, 2 ಧರ್ಮಗಳು ಅವುಗಳ ಆಚರಣೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 143ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಅರ್ಜುನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಗ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸಿನ ತೋಳು ಖಡ್ಗ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮುರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ವ್ಯಸನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಉತ್ಸವಾಂತದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಧ್ವಜವು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೆಡಹಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದ ತೋಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 5 ಹೆಡೆಯ ಸರ್ಪದಂತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ಆಗ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನಿಂದಿಸತೊಡಗಿದ. ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದ ರೆಕ್ಕೆಯು ಮುರಿದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆಯೋ, ಒಂದು ಚಕ್ರ ಮುರಿದ ರಥದಂತೆಯೋ, ಒಂದು ಕೈ ಮುರಿದ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕುಳಿತು, ಹೇ ಕೌಂತೆಯ, ಎಂತಹ ಘಾತುಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ನಾನು ಬೇರೆಯವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ತೋಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ರಾಮ ವಾಲಿನ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ವಾಲಿಯ ಅಪಲಾಪಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರ್ಯಾರೊಡನೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೋ ಅವನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ತಾನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಲೋಕದೃಷ್ಟವಾದ ನಡತೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಸಖನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಧರ್ಮರಾಜ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಹೊಡೆದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಇಂತಹ ಹಸ್ತಪ್ರಯೋಗ ನಿನಗೆ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಬಂತೆ, ಮಹಾತ್ಮನಾದ ರುದ್ರನಿಂದ ಬಂತೆ, ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ದ್ರೋಣ ಕೃಪರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಲಿತೀಯ? ನೀನು ಹಸ್ತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಎನಿಸ್ಕೊಂಡವನು. ನಿನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದ ನನ್ನನ್ನ ಪಡೆಯಲು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು? ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಯಪಟ್ಟವನನ್ನ, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದವನನ್ನ, ರಥಹೀನನನ್ನ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನನ್ನ, ವ್ಯಸನದಲ್ಲಿ ಇರುವವನನ್ನ ಪಡೆಯಲಾರರು. ವಾಲಿನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೆ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಾಂಸ ಏನೋ ಮೃಗಗಳ ಮಾಂಸ, ನೀನು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿ ಮಾಂಸ ಯಾರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ಯಸಂಧ ಏನೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ ರಾಮ.
ಆಯ್ತಾ ನಿಂದೆಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲೇನು ಉತ್ತರ ನಿನಗಿವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ರಾಮ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೌದು ರಾಮ, ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ ತಪ್ಪು, ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಬದುಕ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ, ತೆಗಿತೀನಿ ಬಾಣವನ್ನ ಅಂದ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸಾವಿರಲಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ. ಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾನದಾದಂತಹ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ನಾನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭೋಗಿಸಿದೆ, ಅವನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಟ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣದಂಡನೇನೆ. ಅದನ್ನ ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ಭರತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಡಿಗೆ, ನಾಡಿಗೆ ಅವನು ಭರತ ಈಗ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಆ ಮಾತನ್ನ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ತರ ಯಾವ್ದೋ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮ್ಮ ಮುಖ ನೇರಕ್ಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಅಪಲಾಪಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಈಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವಾದರೂ ನೀಚರಿಗೂ ಅಸತ್ತುಗಳಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾರೂ ಮಾಡದೆ ಇಂತಹ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ? ಇಷ್ಟು ವಸ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ? ಒಂದೊಂದಾಗೇನೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಜ್ಜನರು ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನಂತ ಸಜ್ಜನರು ಇಂತಹ ಅನಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇವನು, ಏನ್ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾರರು. ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನೀನು ಸಚ್ಚರಿತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ವ್ರತಗಳನ್ನ ನಡೆಸನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ? ಅಪ್ಪ ಧನಂಜಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪೇನು ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿಂದಿಸಲಾರೆ. ವೃಷ್ಟಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ನೀಚನು, ಅತಿ ಕ್ಷುದ್ರನು ಆದಂತ ಆ ಈ ಸಾತ್ವಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಬಂಧುವಾದ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೀನ ಕಾರ್ಯವು ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದು ಇದು ನಿನ್ನಂತವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶತ್ರುವಿನ ಯುದ್ಧಾಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಅತಂತ್ರಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇಹಿತನಲ್ಲದೆ ಯಾವನಿಗೆ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ? ಉಪನಯನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವರ್ತಿಸತಕ್ಕವರು, ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ನಿಂದಿತರು ಆದಂತ ವೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ, ಅಂಧಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನು ನೀನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದ. ರಾಜ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನ, ಏ ಕೌರವ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇಹವು ಜೀರ್ಣವಾದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯು ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೋ ಕೇವಲ ನಿರರ್ಥಕವೇ. ನೀನು ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೆ. ನೀನು ಯುದ್ಧದವನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ಎಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕವನಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ರು ನೀನು ಏತಕ್ಕಿಂತಹ ಬುದ್ಧಿಮೋಹಕ್ಕೀಡಾದೆ? ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಸಹೋದರರಿಗಾಗಿ ಬಾಂಧವರೊಡನೆಯೋ ಮಿತ್ರರೊಡನೆಯೋ ಕಲಿತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ವಧೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನೆ? ಆ ಸಾತ್ವಿಕೆಯು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ, ನನಗೆ ಬಂಧುತ್ವ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳವನು, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ತೊರೆದು ನಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕವನು, ನನಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭುಜದಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಲಗೈ ಅಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕೆ. ಅಂತವನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಹೆಣಗಾಡಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿ ಮುಂದೆ ತಾನೇನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ನಿಷ್ಕರುಣನಾದ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರಿ ನೋಡಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಬಳಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಿರಾಯುಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಇವನು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನೋ? ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ? ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ನಿರಾಯುಧನನ್ನು, ಬಹಳ ಬಳಲಿದವನು, ಇವನನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇನೆ.
ಸಾತ್ಯಕಿ ಏನಾಗಿದ್ದ ಅವಾಗ? ಆಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು? ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ ನನಗೆ ನೀನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಾರ್ಹನಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಧರ್ಮ. ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದು ನನಗೆ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಡದೆ ರಾಮ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ನೇರವಾಗಿ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರಿ ನೀವು? ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ 8 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಧರ್ಮ ಏನಿಲ್ವಾ? ಯುದ್ಧದ ಧರ್ಮ. ದ್ರೋಣನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ, ಕರ್ಣ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಈ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ಓ ಕೌರವ ರಾಜ, ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಾಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದೆ. ಮಿತ್ರನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದರಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಟು, ಸ್ವಪಕ್ಷದವರ ಆದರ ಉಂಟು, ಮಿತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಫಲಗಳುಂಟು. ಕೃಷ್ಣನ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಾನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದೆ ಎಂದು ನೀನು ನಿಂದಿಸಿದೆ. ಇದೇ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಆ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಸಹವಾಸವನ್ನ ಬಯಸೋನು ಯಾರು? ಹೇ ರಾಜ, ಯುದ್ಧ ಕವಚವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತು ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವ ವೈರಿಗಳನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ರಾಜರ ಬಲದೊಡನೆಯೂ ಕೂಡಿದ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯವೇ ಹೊರತು ಏಕಾಕಿಯಾದ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕನಾದ ಆ ಸಾತ್ವಿಕರೊಡನೆ ಸರ್ವಸನ್ನಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವನು ನೀನು. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೋದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ? ಅವನಲ್ಲಿಂದ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋದಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಆ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಆದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಆಯಾಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕುದುರೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ವು, ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಯುಗಳೆಲ್ಲವೋ ತೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವನನ್ನೇ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿರಾಯುಧನಾದ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು? ಇದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಬಹಳ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೇನು? ನಿಸ್ಸಹಾಯನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ? ಅಂತಹ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದವನನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವನು ತಾನೇ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಲ್ಲ? ಕೌರವ, ಒಬ್ಬನೊಡನೆ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧವು ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಾ? ನೀನೇ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವನು, ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನೇ ನಿಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲೆ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವನ್ನೆತ್ತಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರನಾದ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ತೋಳನ್ನ ನಾನು ಕತ್ತರಿಸೋದೇನೂ ನಿಂದಾಸ್ಪದವಲ್ಲ. ಇದು ಹೀಗಿರ್ಲಿ, ಶಸ್ತ್ರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧ ಕವಚವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶತ್ರುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ತೋರದೆ ಕಳವಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ನಿಮ್ಮವ್ರು ಕೊಂದವರಲ್ವೇ? ನಮ್ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ವಿಧವಾದ ವಧವನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ತಾನೇ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದ. ಅರ್ಜುನ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಯೂಪಧ್ವಜ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂತ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಹಾಸಗೊಂಡು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣಾಂತದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ. ಹೇಗಿದೆ? ಒಂದ್ ಕೈ ಹೋಯ್ತು, ಹೋಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೈ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ತನಕ ನಾನು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಆರಂಭಿಸಿದ. ತನಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಡಗೈಯಿಂದಲೇ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹರಡಿದ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ವಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ. ಯೋಗಾರೂಢನಾಗಿ ಮಹೋಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನೇಕ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯೂಪವನ್ನೇ ತನ್ನ ಧ್ವಜ ಚಿಹ್ನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞಶೀಲ ಎಂದು ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡಂತಹ ಆ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬಾಯೆತ್ತದೆ ನಿಂದಿಸಿದವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದೆ,
ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದದನ್ನ ಅದರಂತೆಯೇ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಜನಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶಂಸಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜ, ಪ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ನಿಂದಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ದುಸ್ಸವಾಯಿತು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಉಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರ ಚರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತೆ ಹೀಗೆಂದ, ಎಲೈ, ಈ ನನ್ನ ಮಹಾವ್ರತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಾಣವು ಬೀಳುವಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯವನು ಯಾವನಿದ್ರೋ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಯೂಪಧ್ವಜನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಕನಿಕರಗೊಂಡ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿಂದಿಸೋದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ, ಅವನ್ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಜೊತೆ ಸೇರಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಏನೋ 4 ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೌದು ಹೌದು ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಜನ ಮರಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರಳೋ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿವೇಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತವಾಗ? ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಏನು? ಹೀಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತಂದ್ರು. ಈ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂದೆ ನಾನು. ಏನು ಅಷ್ಟಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ನೆಹರು ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಇನ್ಯಾವ ಒಳಿತನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಗಿಂತ ಇನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ? ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪುತ್ರರ ಇವರು? ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅವರದು? ಬರೀ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೆದರ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಂದಿಗೂ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು. ಮೌನವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿರ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿರ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬೋರಿ ದಕ್ಷಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸೋಮದತ್ತನ ಮಗ ಇವನು. ಕೌರವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೌರವ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಇವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಸೋಮದತ್ತನ ಮಗ ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸು. ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇತರರನ್ನು ದೂಷಿಸಬಾರದು. ಈ ಯೂಪಧ್ವಜನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಕನಿಕರಗೊಂಡ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿಂದಿಸೋದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇತರನ್ನು ದೂಷಿಸಬಾರದು. ಶಸ್ತ್ರಹೀನನಾಗಿ ವಿರತನಾಗಿ ಕವಚವು ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಕೌರವರು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೊಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವೇಕೆ ನಿಂದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯ ಅದೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ವೋ? ಯಾರ್ದೋ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಾಯಿಸೆತ್ತಬೇಕು? ಶುದ್ರನು, ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದವನು ಆದಂತಹ ದುಷ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದಂತಹ ಈ ಭೂರಿಶ್ರವಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಒದಗಿದಾಗ ನಮ್ಮವರನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇ ಧರ್ಮ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿದ್ರಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕೊಲೆಯನ್ನ ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನ ಸಾತ್ಯಕಿಯ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನ ಕತ್ತನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕತ್ತನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೇನು ಕತ್ತಿ ಬೀಳಬೇಕು. ಏನಾಗಿರೋದು ಅವಾಗ? ಸಾತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಶನಾಗಿ ಈ ಭೂರಿಷ್ಠವಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಜನ ರಕ್ಷಣಾ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಯ್ತು ಎಂದ. ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಯುಕ್ತ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ರು. ಭೂರಿಷ್ಠವಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಮಹಾವ್ಯಸನದಿಂದ ಅವನು ಆ ಭೂರಿಷ್ಠವಸನ್ನ ನೋಡಿ, ಹೇ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠ, ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಡಬೇಕು. ಅನೇಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕವನು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಭಯಪ್ರದನೂ ಆದಂತಹ ನೀನೇ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಗುರಿಯಾದಲ್ವೇ? ಎಂತೆಂಥವ್ರಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಪಲ್ಲಟವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವಂತ ಅವನು. ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ. ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪದೇನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ವೇ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದು ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಯಮನಿಗೆ ಮಾಡಬಾರದ ಕಾರ್ಯವೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಕುರುಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನೀನೇ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೇನು ಫಲ ಇಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ಯಾವನ ದಶೆಯಿಂದ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಎನಿಸಿದ ನೀನು ಈ ದುರ್ದಶೆಗೆ ಈಡಾದಿಯೋ ಅಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ರೌರವ ಎಂಬ ಭಯಂಕರವಾದ ನರಕವೇ ಗತಿ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಸ್ವಜನ ರಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಧನಾಗದಿದ್ದರೆ ನನ್ನಂತವನಿಗೆ ನಿನ್ನಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷನ ಕೊಲ್ಲಲು ಎಂದಿಗಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂದ. ಅರ್ಜುನನ ಈ ಕನಿಕಾರದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಭೂರಿಷ್ಠವಸು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸೊಗ್ಗಿಸಿದ. ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತನ್ನ ಬಲದೋಳನ್ನ ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಅರ್ಜುನನ ಕಡೆಗೆ ಬಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಲೆಯನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ. ಆಗ ತಿರುಗಿ ಅರ್ಜುನ ಭೂರಿಷ್ಠವಸನ್ನ ಕುರಿತು, ಶಲಾಗ್ರಜ, ಓ ಯೂಪಧ್ವಜ, ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿಯೋ ಭೀಮನಲ್ಲಿಯೋ ನಕುಲ ಸಹದೇವರಲ್ಲಿಯೋ ನನಗೆ ಎಂತ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟೋ ಅದೇ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿಯೋ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ನಾನು ಈಗ ನಿನಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಉಶೀನರ ಪುತ್ರನಾದ ಶಿವಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಉತ್ತಮ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದವನಾಗು ಎಂದ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಭೂರಿಷ್ಠವಸನ್ನ ನೋಡಿ, ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ನೀನು ಎಡಬಡದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಆಶಿಸತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಶಿಷ್ಟಗಳಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಲೋಕಗಳು ಯಾವುದುಂಟೋ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀನು ಬೇಗನೆ ಸೇರುವನಾಗು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿ ನನ್ನ ವಾಹನವಾದ ಗರುಡನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸತಕ್ಕನಾಗಿ ನೀನು ಸುಖದಿಂದಿರು ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಧನಂಜಯರಿಬ್ಬರು ಭೂರಿಷ್ಠವಸಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಕರದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಮೈ ತಿಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಆ ಭೂರಿಷ್ಠವಸು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಭಂಗವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಮೈ ತಿಳಿಯದ ಕ್ರೋಧಾವೇಶದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಆ ಭೂರಿಷ್ಠವಸಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಗತ್ತಿ ನೆತ್ತುಕೊಂಡ. ಮೊದಲೇ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಹತಪ್ರಾಯನಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ನಡೆದು ಮಲಗಿದ್ದ ನಿರಪರಾಧಿಯೋ ಯಜ್ಞಶೀಲನೂ ಆದಂತ ಭೂರಿಷ್ಠವಸನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಾತ್ವಿಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಈ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸತೊಡಗಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಬೇಡ ಬೇಡವೆಂದು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಭೀಮನು ಸಾತ್ವಿಕೆಯು ಚಕ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕೃಪಾ ಕರ್ಣ ವೃಷಸೇನ ಸೈಂಧವ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರವಿದ್ದಿತು. ಹೀಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕೆಯು ಕ್ರೂರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತೋಳು ಮುರಿದು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ವ್ರತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಭೂರಿಷ್ಠವಸಿನ ಕಂಠವನ್ನ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಸಾತ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಈ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಮ್ಮತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಭೂರಿಷ್ಠವಸು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಕುರುಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾದವನು, ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ವ್ರತವನ್ನು ಹಿಡಿದಾದವನು. ಅಂತವನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವ ಮಾನವ ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣರೆಲ್ಲರೂ ಕನಿಕರದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಯಜ್ಞಶೀಲತೆಯನ್ನ ಅವನ ದಾನಾದಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಅವನ ಈ ಕೊಲೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗಲೂ ಕೆಲವರು ಸಾತ್ವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕೆ ಅಪರಾಧ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಡೆದು ಹೋಯ್ತು. ಕೋಪವೆಂಬುದು ಎಂತವರೆಗೂ ದುಸ್ಸಾವೆ. ಸಾತ್ವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಬಾರದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇಂದೋ ನಾಳೆಯೋ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಕಾಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸಿನ ಮರಣವನ್ನ ನೋಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಡಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಈ ಕಾರ್ಯ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕಾಯ್ತು, ನಡೆದೋಯ್ತು ಎಂದ್ರು. ಕೆಲವರು ಮಹಾವ್ಯಸನೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟಂತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಿಟ್ರು. ಮಹಾರಾಜ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನಿಕರ ನಿಂದಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದು ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನು ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲೈ ಮೂಢರೇ, ಇವನನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದು ನೀವೇಕೆ ಅರಚಿಕೊಳ್ತೀರಿ? ಅಧರ್ಮನಿರತರಾದ ನೀವು ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಕಂಚುಕವನ್ನು ಹೊಡೆದವರಂತೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಈ ಧರ್ಮವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಬಾಲನಾದ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರನನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶಸ್ತ್ರಹೀನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿರಾಯುಧನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ್ರಲ್ವೇ? ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು? ಹಿಂದೆ ನನ್ನ
ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಾರ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಿಂದಿಸಿ. ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತನಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ಯಾವನು ಕೋಪೋಷನಾಗಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿತಾನೋ ಅಂತವನು ಮುನಿವ್ರತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದವನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವನು ವದಾರ್ಹನೆ. ಎಂತವನಾಗಿದ್ರು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೈ ಕಾಲು ಮೊದಲ ಅವಯವಗಳನ್ನ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ನೀವು ಸಾತ್ವಿಗೆ ಸತ್ತ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನಿಂದ ಇವನು ಹತನಾದದ್ದು ಯುಕ್ತವೇ, ಅದು ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಆಗ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಸ್ವಜನ ರಕ್ಷಣಾ ಎಂಬ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಖಡ್ಗ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಈ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸಿನ ತೋಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಂಚಿತನಾದೆ. ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸರಿನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಬೋರಿ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇದುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು, ಅವನು ನಿಕುಂಬಿಳ ಯಾಗ ಅವನು ನಡೆಸಿ ಇಂದ್ರನನ್ನೇ ಜಯಿಸಿದವನು. ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ನಿಕುಂಬಿಳ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಳು ಶಕ್ತಿ, ಅವಳನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅವನದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಈಗ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಕುಂಬಿಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ಒಂದು ಸಲಿ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಇದರಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವನವನು. ಮಾಯಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ಹನುಮಂತನ ತಲೆ ಕೆಡು ಹಂಗು ಮಾಡಿದವನವನು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾರು ವಾನರರು ಸೀತೆಯನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡಿರೋವನು ಹನುಮಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ ಕೂಗು ತರ ಮಾಡಿ ಅವಳ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದಂತೆ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಭಾವುಕರಾದಾಗ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅತಿ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ವಿವೇಕ ಮರೆಯಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಉದ್ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಾದಾಗ ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈ ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಪುರುಷನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಆ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವನು ಪತಿಯಾದವನೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಪೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಂತದ್ದು. ಏನೋ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಂತ ಅವರೇ ತಿರುಗಿಸಿವ್ರನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? ಪತ್ನಿಗೋ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೋ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವನ್ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಮಾಡದ. ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ ಕೋಪವೆಂಬುದು ಅನರ್ಥ ಸಾಧನ. ಕೋಪವೇ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ. ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಮರೆಯಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಪರಿಸರ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ತಾಮ್ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ. ಅರ್ಜುನ ಅದನ್ನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಆಯಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಆಂಗರ್ ಅಥವಾ ನಿನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ ಅವನು. ದೈವವೇ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ಇವನು ಹತನಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿ ಒಂದು ಗಾದೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೇ ವಾನರ, ನೀನು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವೆ ಅಲ್ಲವೇ? ವ್ಯವಸಾಯ ಪರನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಬಾಧೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಆ ಗಾದೆ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಈಗ ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ನೀನು ಮೂಢನಂತೆ ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ನಿಂದಿಸಿದೆ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಆಡದೆ ಮೌನದಿಂದಿದ್ರು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೂರಿಷ್ಠವಸನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನ ಮಹಾಯಾಗಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧನಾದವು, ಮಹಾಯಶಸ್ವಿ, ಸಹಸ್ರ ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿದ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಅವನೇನೋ ಕೀರ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಮಸಿ ನುಂಗಿತು ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ
ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಹಸ್ರ ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು, ರಾಜನಾದ್ರೂ ವನವಾಸಿಯಾದ ಋಷಿ ಅಂತಿದ್ದವನು. ಆ ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸಿನ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪಾದ ಕೂದಲುಗಳಿಂದ, ಪಾರಿವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಆ ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸಿನ ತಲೆಯು ಹವಿಶಾಲೆಯ ನಡುವೆ ಅಶ್ವಮೇಧದಲ್ಲಿ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುದುರೆಯೋ ಪವಿತ್ರವಾದ ತಲೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಆ ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸಿನ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದ ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 143ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 144ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಪರಿಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಯಾದವರ ಪ್ರಶಂಸೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳ್ದ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಇದೇನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ? ಆ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಮಹಾವೀರ. ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ವಿಕರ್ಣ, ಕೃತವರ್ಮಾದಿ ಮಹಾರಥರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾತ್ವಿಕ ಪರಾಕ್ರಮನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಕರ್ಣ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋದ 3-4 ಸಲಿ, ಸೋತು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿನೂ ಅವನ್ ಹೊಡೆತ ತಾಳದೆ ಸಾತ್ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ. ಇವನೊಬ್ಬನನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾರಥರು ಕರ್ಣ, ವಿಕರ್ಣ, ಕೃತವರ್ಮ, ದ್ರೋಣ ಯಾರಿಗೂ ಜಯಿಸೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಜಯಿಸಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಿ ಬಂದ. ಅಂತವನು ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪರಾಭವಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸು ಅವನನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಡಹಿದ್ದೇಗೆ ಎನ್ನಲು ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ನಿನ್ನ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಆ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಮತ್ತು ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿನ್ನ ಸಂಶಯ ನೀಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮೊದಲು ಅತ್ರಿ ಎಂಬವನು ಮಾನಸ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಡ್ದ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು ಅತ್ರಿ, ಭೃಗು, ಕುತ್ಸ, ವಸಿಷ್ಠ, ಗೌತಮ, ಕಶ್ಯಪ, ಅಂಗೀರಸ, ಋಷಯ, ಸಂಧ್ಯಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು. ಈ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಗರ್ಭಾವಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಲ್ಲ ಇವರು. ಅತ್ರಿಯೋನು ಗೋತ್ರ ಪರ್ವತಗ, ಆತ್ರೇಯ ಗೋತ್ರ. ಆ ಅತ್ರಿಯ ಮಗ ಸೋಮ, ಆ ಸೋಮನ ಮಗ ಬುಧ. ಸೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ, ಅವನ ಮಗ ಬುಧ. ಬುಧನಿಗೆ ಇಳೆ ಎಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರೂರವ ಹುಟ್ಟಿದ. ಅವನಿಗೆ ಆಯು ಎಂದು, ಆ ಆಯುವಿಗೆ ನಹುಷ, ನಹುಷನಿಗೆ ಯಯಾತಿಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವನ ವಂಶಾವಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಯಾತಿಗೆ ದೇವಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯದು ಎಂಬ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ. ಯದುವಿನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅಜಮೀಡ ಎಂಬುವನು ಜನಿಸಿದ. ಅವನ ಮಗ ಶೂರ, ಶೂರನ ಮಗ ವಸುದೇವ. ಆ ಶೂರ ಎಂಬುವನು ಧನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾನ. ಶೌರೇ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಹರೇ ಮುರಾರೆ ಮಧುಕೈಟ ಬಾರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮುಕುಂದ ಶೌರೇ. ಶೌರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಶೂರನ ವಂಶ. ಶೂರನ ಮಗ ವಸುದೇವ, ವಸುದೇವನ ಮಗ ಅವನು ವಾಸುದೇವ. ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಶೌರಿ. ಈ ಕುರು ವಂಶದಲ್ಲಿ, ಕುರು ವಂಶದ ಮೂಲ ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾದು. ಪಾಂಡವರು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕುರು ವಂಶದವರೇನೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಾಂಡು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಮೇಯರವಾಗಿ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆನಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೌರವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪಾಂಡವಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಪಾಂಡವರಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಶೂರ ಎಂಬುವನು ಧನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದ. ಅದೇ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಶೂರನಿಗೆ ಸಮಾನ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಶಿನಿ ಎಂಬುವನು ಹುಟ್ಟಿದ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂವರ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಸೇರಿದ್ರು. ಆ ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಕನ ಮಗಳು ದೇವಕಿಯನ್ನ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಿನಿಯು ಅವನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನು ತಾನೇ ಜಯಿಸಿದ. ದೇವಕಿಯನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೋಮದತ್ತ ಎಂಬುವನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಶಿನಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಧ ದಿನದವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತವು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು.
ಇಬ್ಬರು ಬಾಹುಯುದ್ಧವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಶಿನಿಯು ಸೋಮದತ್ತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ. ಅನೇಕ ರಾಜರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸೋಮದತ್ತನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶಿನಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕನಿಕರ ಹುಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇಷ್ಟು ಮಾನಭಂಗವಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಮದತ್ತನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ರುದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಏನೋ ಮೋಸವೋ ಅಧರ್ಮವೋ ಮಾಡಿ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರುದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು. ರುದ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ತನ್ನಿಂದ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಲು ಸೋಮದತ್ತ ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ಮಹಾದೇವ, ನನ್ನ ಶತ್ರುವಾದ ಶಿನಿಯ ಮಗನನ್ನ ಅನೇಕ ರಾಜರ ಮುಂದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಡಿಹಿ ಕಾಲಿಯಿಂದ ಒದೆಯತಕ್ಕಂತ ವೀರನಾದ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬನನ್ನ ನನಗೆ ಕರುಣಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದ. ರುದ್ರನು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ. ಆ ವರಬಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನೇ ಈ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ತು. ಆ ವರಬಲದಿಂದಲೇ ಅವನು ಈಗ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಭಂಗಪಡಿಸನಾದ. ರಾಜ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾತ್ವಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕೆ. ವೃಷ್ಟಿಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಪ್ಪುವರಲ್ಲ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕವರು. ದೇವದಾನವ ಗಂಧರ್ವರನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಬಲ್ಲವರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಗರ್ವಹೀನರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರತಕ್ಕವರಲ್ಲ, ಪರರಿಗೆ ವಶರಾಗತಕ್ಕವರಲ್ಲ. ಬಲದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣುವೀರರಿಗೆ ಸಮಾನರು ಹಿಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರಲಾರದು. ಅವರ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಅವಮಾನಿಸುವವರಲ್ಲ ಅವರು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೃದ್ಧರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅಡಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಕವರು. ದೇವ, ಗಂಧರ್ವ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರರು. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಡೇನು? ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ತು, ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ವತ್ತು, ಜ್ಞಾತಿಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಕ್ಕವರಲ್ಲ. ಮಾಗೃದ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ, ಈಶಾವಾಸ್ಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜಿತ ಮಾಗೃದ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಬೇಡ. ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅನ್ನೋದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮಭಾಗ, ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಬೇಕು? ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರೇನೆ ದಾಯಾದಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತಲ್ಲದೆ ಅವರು ವೃದ್ಧರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅಡಗಿ ನಡೀತಕ್ಕವರು. ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವಂತವ್ರು. ದೇವ, ಗಂಧರ್ವ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರೋ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಡೇನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವತ್ತು, ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ವತ್ತು, ಜ್ಞಾತಿಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡತಕ್ಕವರಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸತಕ್ಕವರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವೃಷ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾದ್ರೂ ಗರ್ವಿಷ್ಠರಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯರು, ಸತ್ಯವಾದಿಗಳು, ಸಮರ್ಥರಾದವರನ್ನ ಅವಮತಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದೀನರನ್ನ ಉದ್ದಿಸೋದು, ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯರು ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವಂತವರು ಸತ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಚಲಿಸಬಾರದು. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಐಹಿಕವಾದಂತಹ ಯಾವ ಭೋಗಗಳಿಗೂ ಬಯಸಬಾರದು. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ ಸದಾ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆದಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ದೈವಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿದವರು, ವಿಪನ್ನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತವರು, ಆತ್ಮಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವರಲ್ಲ. ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮಹಾಪಾಪ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನನ್ನಂತ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಯಾರನ್ನಾರ ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಈ ಹುಚ್ಚತನ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಮಾಡೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಒಗ್ಗಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ದೈವತ ಉಪಾಸಕರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಪ್ರತಾಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಹತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಮೇರುವನ್ನಾದ್ರೂ ಎತ್ತಬಹುದು, ಮಹಾಸಮುದ್ರವನ್ನಾದ್ರೂ ದಾಟಬಹುದು,
ಆದರೆ ಆ ವೃಷ್ಣಿ ವೀರರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾರ. ನಿನ್ನ ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ತಕ್ಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದುರ್ನಯದ ಫಲವೇ. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯೋ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕದಾಗಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದುರ್ನಯ, ದುರ್ನೀತಿ, ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಧರ್ಮದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪನೇ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಬಲಿ ಪಶುಗಳಾದ್ವು, ನಿನಗೆ ವಿವೇಕ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ನನ್ನವನಿಗೆ, ಸ್ವಂತ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ, ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರೋದೇ ಬೇಡ. ಅರ್ಜುನ ಶಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಓ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗಟ್ಟಿ. ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಪಾಪ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಅವನು ಧರ್ಮವನ್ನ ಒಂದು ಚೂರು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಧರ್ಮರಾಜ. ಎಲ್ರು ಬಹಳ ವಿನಯವಂತರು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ತಲೆ ತಗ್ಸಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತದ. ಲೋಕದ ರೂಢಿ ಇದು. ತಾವಾಗಿ ನನಗೇನು ಆಗೋಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ. ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ ನಡಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದುರ್ನಯದ ಫಲ ಅಂತಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 144ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 145ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಸಂವಾದ, ಕರ್ಣ ಸಾತ್ಯಕಿಗಳ ಯುದ್ಧ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ಣ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಇದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ಯುಭೀರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.